السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے بھائیوں، میرے محترم اور ناظرین و سامعین کرام، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ آج 15ویں شب کی رات ہے۔ اس کو شب برات بھی عام طور پہ کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، رسم و رواج سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور جو چیزیں حدیث نبوی سے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے ثابت ہے وہی کریں۔ اس رات کو زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کو اگر عبادتوں میں لگا لے۔ اب عبادتوں میں ساری چیزیں ہیں، جیسے کہ نماز ہے، قرآن ہے، تہجد ہے، صلاۃ التسبیح ہے اور دیگر جتنی بھی چیزیں جو ہیں، جو اعمال ہیں، وہ سب کی سب عبادتوں میں شمار ہے۔ آپ اگر ان میں اپنے آپ کو وقت لگاتے ہیں تو بہتر ہے، اچھی بات ہے۔ اور اس رات کو قبرستان میں اگرچہ آپ چلے جاتے ہیں تو بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن آدمی یہ سوچ کر نہ جائے کہ اگر ہم نہیں جائیں گے تو ہمیں گناہ ہوگا، اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے ثابت ہے، پوری زندگی میں صرف ایک بار ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پوری زندگی میں صرف ایک بار ہی قبرستان گئے تھے، اور وہ 15ویں شب کی رات کو گئے تھے۔ واقعہ یوں ہے کہ رات کے وقت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بستر کو چھوڑے اور وہ قبرستان چلے گئے۔ تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اٹھی، بیدار ہوئیں، تو دیکھتی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام میرے محبوب بستر پر نہیں ہیں۔ تو انہوں نے یہاں وہاں دیکھا، تلاش کیا، ڈھونڈا، بہت پریشانی کے عالم میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ قبرستان چلی گئی، اور وہ وہاں جو ہے جا کے دیکھتی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور محبوب جو ہے وہاں پہ دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں اور آنسو بہا رہے ہیں۔ تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو دیکھا تو بالکل سکون کی جو ہے نا سانس لی، راحت کی سانس لی۔ تو واقعہ بہت لمبا ہے، تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک بار اپنی پوری زندگی میں قبرستان میں گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مغفرت کی رات ہے، کہ جیسے کہ پورے سال کا جو بجٹ ہوتا ہے سرکار کے پاس، وہ جو ہے نا جاتا ہے، اور پورے سرکار کے پاس بجٹ جانے کے بعد پھر پورے سال کا بل جو ہے نا لکھا جاتا ہے کہ بھائی فلاں جو ہے نا جگہ پہ یہ کام ہوگا، یہ کام ہوگا، یہ کام ہوگا۔ تو اسی طرح جو ہے نا آج جو ہے یوں فرمایا حدیث شریف میں تو یوں آتا ہے کہ آج ملائکہ کے یعنی فرشتوں کے لیے آج عید کا دن ہوتا ہے۔ ہاں، فرشتوں کے لیے کیا ہے کہ عید کا دن ہے۔ ہاں، جس طرح ہمارے لیے رمضان المبارک کے مہینے کے بعد ایک عید کا دن ہے نا، اسی طرح بالکل ہو ان کے لیے عید کا دن ہے۔ اور آج یعنی آج جو ہے دن ہے جمعہ رات، تو جمعہ رات کی جو رات آئے گی یعنی جمعہ والی رات، تو یہ 15ویں شب کی رات ہے۔ تو اس رات میں مغرب کے بعد فوراً اللہ رب العزت ہے نا مغرب سے ہی آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں، آسمان دنیا پر، اور وہاں پر آنے کے بعد آپ اللہ رب العزت یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مدد مانگنے والا جس کی میں مدد کر سکوں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کر سکوں، اور بہت ساری جو ہے نا اللہ رب العزت یہ اعلان فرماتے رہتے ہیں۔ اور جس طرح وہ بجٹ کا سرکاری حکومتوں کے اعتبار سے ہوتا ہے، ویسے آج عام جتنے بھی دنیا کے اندر لوگ ہیں سب کے لیے آج بجٹ کا ہی ہے۔ سب کے بارے میں لکھا جائے گا، کس کے گھر میں کون پیدا ہوگا، کس کے گھر سے کس کی موت ہوگی، کون امیر غریب ہوگا، اور کون امیر جو ہے نا کون غریب امیر ہوگا، یہ ساری چیزیں لکھی جائے گی۔ اور یہاں تک کہ جو ہے نا کون غریب ہے تو وہ غریب ہی رہے گا، کون امیر ہے تو وہ امیر ہی رہے گا، اور پھر ساری چیزیں کس کو عزت دی جائے گی، کس کو ذلت دی جائے گی، کس کو حکومت کی کرسی پہ بیٹھایا جائے گا، کس کو اتار کے پھینکا جائے گا، یہ سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور سب کچھ اللہ رب العزت آج کے دن پورے سال کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ اور اکثر و بیشتر ساری چیزیں جو ہے نا وہ ساری چیزیں بالکل موقوف ہے اس جو ہے رات پہ۔ ایسا نہیں ہے کہ مطلب اس رات کو جو ہے نا اللہ رب العزت نے ساری چیزیں لکھ دی تو اب جو ہے نا پورا سال آدمی دعائیں کیوں مانگے کیونکہ اللہ نے لکھ دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ جو ہے نا زیادہ تر یعنی یہ جو ہے نا بالکل بہت زیادہ مغفرت کی رات ہے،
यूँ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने आम दिनों में भी आदमी अगर यूँ आहोज़ारी करे और अल्लाह के सामने गुनाहों पे जो है ना अपने बिल्कुल शर्मिंदगी के साथ अल्लाह से माफ़ी मांगे तो अल्लाह आम दिनों में भी दुआएं कबूल फरमाते हैं। लेकिन ख़ास खुसूसन जो है ना इस रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़्यादा बिल्कुल मकबूल होते हैं, दुआओं को मकबूल कर लेते हैं। इसीलिए आपसे गुजारिश ये है कि अपने वक्त को ज़ाया ना करें घूमने में फिरने में, चाय की टपरियों पर, दोस्तों के साथ में कहीं भी ज़्यादा जो है ना घूमने फिरने की कोशिश ना करें। अगर आपको अल्लाह ने तौफीक दी है तो आप जो है लोगों के पास जा सकते हैं और उनको ये जो है ना ये कहें कि भाई देखो आप जो वक्त ज़ाया कर रहे हैं ये ना करें, यानी उनको दावत देने के लिए आप उनके पास जा सकते हैं। लेकिन यूँ मतलब कि आप उनसे मिलने के लिए कि हंसी मजाक की बात चल रही है कि भाई जो है ना ऐसा कुछ नहीं है। एक मसला और ये है कि भाई रात को जो है ना इबादत है और उसके दिन अगर आप रोज़ा रखना चाहें तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है और कोई गुनाह नहीं है। और बल्कि एक बात ये भी मैं अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि जैसे कि 15 तारीख को यानी 15 शाबान को कोई आदमी अगर रोज़ा रखता है तो बहुत बड़ी फजीलतों की बात है, बहुत बड़ी फजीलत आई है। लेकिन अगर कोई आदमी रोज़ा नहीं रखता है तो उसको मलामत कोई ना करे, कोई उसको जो है ना नीची निगाह से ना देखे कि अरे यार तूने रोज़ा नहीं रखा। ऐसा कोई फ़र्ज़ नहीं है कि जैसे कि मसलन मिसाल के तौर पे हमने इशा की नमाज़ पढ़ी, इशा की नमाज़ में जो नफिले हैं या फिर जो है ना मगरिब की नमाज़ में जो 2 रकात नफिले अगर हमने पढ़ ली तो जो है ना बिल्कुल माशाअल्लाह सोने पे सुहागा है। और जो है ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से सारी चीज़ें जो है ना नफिल नमाज़ पढ़ने पर जो मिलेगा वो हमको मिलेगा। वैसे ही बिल्कुल हुबहू ये है कि 15 शाबान के जो दिन जो रोज़ा आदमी रखेगा तो उसको इसी तरह सवाब मिलेगा जैसे कि नफिलों का सवाब जो है ना पढ़ने पर होता है। वैसे ही बिल्कुल कोई ये नहीं है, कोई बिल्कुल फ़र्ज़ नहीं है, कोई फ़र्ज़ आइन नहीं, कोई फ़र्ज़ आइन नहीं है, कोई फ़र्ज़ किफ़ाया नहीं है, कोई वाजिब नहीं है, कोई सुन्नत मुअक्किदा नहीं है, कुछ नहीं। बस आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है ना बल्कि रजब के महीने से ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ा करते थे, ठीक है। और वो जो है ना रजब के महीने के लिए भी और शाबान के महीने के लिए। लेकिन शाबान की महीने की जो खुसूसियत है वो ये है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मुबारक ही अल्लाह का महीना है, ठीक है। तो आप लोगों से गुजारिश, और मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ अपने घर में बना रहा हूँ, ठीक है। मेरा घर कोई अपना घर है नहीं, भाड़े का घर है और एक ही घर है, एक ही रूम के अंदर रहना है, सहना है, बच्चे सब कुछ है। और हम ज़्यादा इसका मतलब सेटअप नहीं कर सकते, ज़्यादा कुछ कर भी नहीं, अगर करना चाहें भी तो नहीं कर सकते क्योंकि एक ही रूम है, उसी का सारा सामान बिखरा पड़ा रहता है। तो आप यूँ देख कर यूँ ना कहें कि भाई कैसे तुमने वीडियो बना के डाल दिया। आप लोगों को भाई बातें अच्छी लगे तो अमल कर लेना। अगर आप लोगों को बातें जो है ना यूँ अगर सरसरी लगे, आप लोगों का काम ये है कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर है, बड़े बड़े जो है ना आलिम है, उनको जो है ना देखते हैं कि भाई ये तो फला जगह के है, फला जगह के है कि नहीं। हमें तो ये है कि भाई दिन की बात जो कह रहा है ये बात किसकी कह रहा है। ये नहीं कि भाई जो है ना कोई आदमी अगर टूटे फूटे घर में छोटे छोटे जो है ना गरीब परिवार से बिलोंग करता है, छोटे परिवार से है, तो हम उसका वीडियो क्यों कर देखें। भाई कोई बात नहीं, मत देखो। लेकिन अगर किसी भाई को अगर हमारी ये वीडियो, हमारी ये बात अच्छी लगे तो दूसरों के पास शेयर करो, पहुँचाओ, ठीक है। अल्लाह ताला जो है ना आप लोगों से गुजारिश भी यह करते हैं हम कि भाई जो है ना आप आगे तक शेयर करो ताकि आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो इसी तरह का जो है ना आप लोगों के सामने सारी बातें हर त्यौहार के हिसाब से और हर महीने के हिसाब से और हर दिन के हिसाब से हम आपके सामने लाते रहेंगे इंशाअल्लाह।